So as I told you that today we are going to have a discussion on general characters of fungi. Fungi आपण त्याला काय म्हणतो बुरशी. So it grows everywhere in the nature, especially the area where moisture, damp, humidity is more, isn't it? So what are fungi? They are non-green, achlorophyllous, unicellular, multicellular, spore producing microorganisms. Okay, so they generally produces spores, and their cell wall is generally made up of what you can say cellulose or chitin, isn't it? And the branch of botany which deals with the study of fungi is called as mycology. So on that I told you, mycology is the branch of botany which deals with the study of fungi. Okay, त्याला आपण म्हणायचं mycology. The father of mycology is Antonio Michael. Okay, and so he wrote the book, isn't it? So he wrote the book. The name is Nova Plantarum Genera in the year 1729. So he has reported certain findings of fungi mycology in the book, and the book is published in the year 1729, isn't it? So since then, the fungus, the study of fungi has been done by a lot of scientists all over the world, and the branch of mycology is flourished now, isn't it? So this is the one of the oldest branch of botany where the study of all fungi is done, isn't it? या ब्रँच मध्ये सगळ्या फंजाईच्या सगळ्या बुरशीचा अभ्यास केला जातो. सो हाऊ मेनी फंजाई आर देअर इन द नेचर? ओके, फंजाई किती आहेत? सो देर आर अबाउट 18,000 नोन स्पेसीज ऑफ फंजाई. जवळपास 80,000 ते 1 लाख. आता या ठिकाणी 80,000 आहे, काही पुस्तकात 1 लाख जवळपास संख्या आहे. ओके, एवढ्या मोठ्या संख्या आणि फंजाई या ठिकाणी निसर्गात आहेत. सो मोस्टली फंजाई आर पॅथोजेनिक and are responsible to cause different types of diseases to plant, okay, and few diseases to animal also. So the fungi forms a large, so see the general characters, friends. The fungi forms large, diverse, okay. Friends, you can mute yourself. थोड़ा मुझे आवाज येणार नाही. काही जणांच्या मध्ये बॅकग्राऊंड नॉईस यायला लागलाय, so that others are getting disturbed. So fungi are large diverse group of plant kingdom. So there are about how many? 18,000 known species of fungi occurs in the nature. So they are cosmopolitan in distribution. That means they are wide in their distribution. Okay. So where they occurs in moisture, where moisture is there with organic material, isn't it? Organic material is required as a food. Organic material required for fungi as a food. Therefore, when the food material and moisture, humidity occurs at that time, the growth of fungi will be what you can say. So these conditions will favor the growth of fungi, isn't it? दमट कोंदट हवामानामध्ये फंजाई वाढतात. आपण बघा की so here, so they are achlorophyllous, non-green, therefore they cannot prepare their own food material, therefore they are heterotrophic in nutrition. That means here they're not having chloroplast or chlorophyll pigment, so therefore they are non-green, and hence they are unable to prepare their own food material. Therefore these fungi or fungus obtains their food material from the other source. Therefore it is called heterotrophic in nutrition, isn't it? So friends, in the last class we have discussed the algae. So algae contains a chlorophyll pigment, and therefore they are green in color, isn't it? And prepare their own food material. Okay, hence they are autotrophic. Algae ko आहेत autotrophic आहेत, but fungi are heterotrophic. They cannot prepare their own food material. Okay, so they obtain food material from other sources. So they get ready-made food material. They obtain ready-made food material, isn't it? So friends, as far as its habitat is concerned,
You see here, most of the fungi grow on dead, rotten, decaying organic material. Okay, hence they are called saprophytic. Saprophytic fungi are the fungi which grows on dead, decaying organic material. Baga, here in the nature, majority of fungi are saprophytic. The fungi which grows on food material. ओके, आपली जी चपाती असेल, भाकर असेल, भात असतो, जो अन्न पदार्थ आहे किंवा ब्रेड असेल, हे काय, सो ऑल दीज आर द डेड मटेरियल. बघा, आपण जी भाकर खातो, ओके, या हे म्हणजे हे भाकर खातो म्हणजे काय, व्हॉट वी आर इटिंग ऑर्गॅनिक मटेरियल. इजंट इट? आपण ब्रेड खातो, ब्रेड काय, ब्रेड इट इज अन ऑर्गॅनिक मटेरियल. Isn't it? But so majority fungi grows on these substances or on these materials, isn't it? Therefore, along with that, lot of some, what you can say, agricultural fruits which are rich in food material. Say for example, your banana is there. Okay, again mango, lemon. Isn't it? Potatoes, tomatoes. So these are what? The fruits, vegetables. Isn't it? And on these fruits and vegetables, fungi grows. Therefore, they are saprophytic. In short, saprophytic fungi are the fungi which grows on dead, decaying organic material. Okay, आपण जी भाकर खातो ते डेड आहे ना. ओके, डेड भाकर आहे म्हणजे त्याच्यावर फंजाई वाढतात. हा, भाकर आपण खाल्ल्यामुळे आपण जिवंत राहतो, बिकॉज वी गेट फूड मटेरियल, द सोर्स, ओके, ऑफ एनर्जी फ्रॉम दॅट, व्हॉट यू कॅन से, ब्रेड, रोटी, लाईक दिस. सो मेनी fungi are parasite of plant and animals and cause many disease. Parasites are the fungi which grows on other living things. ओके, अशा फंजाई की बाकीच्या दुसऱ्या लिव्हिंग थिंग्सवर वाढतात, त्याला म्हणायचं पॅरासिटिक फंजाई. सो दिस फंजाई ग्रोज ऑन अदर लिव्हिंग मटेरियल. ओके, लाईक प्लांट. वन फंजाई ग्रोज ऑन अदर प्लांट अँड कॉज डिसीज. मोस्टली पॅरासिटिक फंजाई आर पॅथोजेनिक इन नेचर. ओके, पॅरासिटिक फंजाई काय असतात, त्या पॅथोजेनिक असतात. ओके, सो आय विल टेल यू वन एक्झाम्पल. Nowadays, one crop is there. आता सध्या सीझन कशात चालू आहे, तुरीचं, हरभरा काढणं चालू आहे. ठीक आहे. काही काही तुरीच्या शेतामध्ये किंवा हरभऱ्याच्या शेतामध्ये काही काही प्लांट ऑटोमॅटिक वाळतात, ड्राय होतात आणि आजूबाजूचे सगळे हिरव्यागार असतात. बघा, जर तुम्ही हरभऱ्याचं एखादं शेत पाहिलं की आजूबाजूचे सगळे हरभरे हिरवेगार, एकच मध्ये प्लांट वाळलेला असतं. And that is called wilting. Wilting, WILTING. Wilting म्हणजे काय, वाळणे. And because of this wilting occurs because of fungus Fusarium. Fusarium नावाचा फंगस आहे. ओके, तसं प्लांट लीफवर पावडरी ग्रोथ होते, पावडरी मिल्ड्यू म्हणतात, व्हाईट कलरचं पावडर तयार होतं. विदरिंग म्हणजे काय? काय बेटा? विदरिंग स्पेलिंग WEA म्हणते का तू? हो सर. विदरिंग अँड विल्टिंग, विदरिंग अँड इचिंग. Yes. Wilting, withering, and itching. So these are what you can say the symptoms. Okay. हे सिम्पटम्स आहेत. विल्टिंग म्हणजे काय, त्या ठिकाणी विल्ट होणे, ड्राय होणे, वाळणे. ओके, आपण जर शेतामध्ये गेलं, सहज फेरफेटका मारला तुरीच्या शेतामध्ये किंवा हरभऱ्याच्या शेतामध्ये, काही एकदम हरभरी काही एकदम ग्रीन असतात, पण त्याच्यामध्येच एका दुसरा कुठला एकदम ड्राय वाळलेला असतो. मग आपल्याला प्रश्न पडतो, अरे आजूबाजूचे सगळे हरभऱ्याचे झाडं हिरवे आहेत आणि हाच एकदम वाळा कसा काय, प्रश्न पडतो ना. मग त्याचं वाळायचं काम काय असतं की बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन. इजंट इट? फंगल इन्फेक्शन त्या प्लांटला झाल्यामुळं, सो इट ब्लॉक्स द झायलम टिश्यू. तो झायलम टिश्यू ब्लॉक करतो आणि त्याच्यामध्ये पाण्याची मुवमेंट स्टॉप करतो त्या प्लांट मधनं. पाण्याची मुवमेंट स्टॉप झाली प्लांट मधली की ऑटोमॅटिक ते प्लांट ड्राय होतात. दॅट इज कॉल्ड विल्टिंग, WILT. आता
आणि दुसरं काय इचिंग म्हणजे खाजणे. काही अशा काही फंग आहेत की ट्रायकोडर्माच्या काही स्पेसिस आहेत, त्याला म्हणतो आपण अॅनिमलच्या बऱ्याचशा फंगल इन्फेक्शन होतं, त्वचा स्किन खाजते, ठीक आहे, त्याला इचिंग म्हणायचं. हा, तर अशा फंजाय ह्या पॅथोजेनिक असतात कुणाला, अॅनिमलला. सो दोज फंजाय कॉज इचिंग, what we can say itching like what we can say symptoms on the skin. Keratogenic fungi म्हणतो, keratogenic fungi त्याला म्हणतो आपण. ओके, so the fungi which grows on what we can say skins and other things, okay, animal bodies. आणि विदरिंग म्हणजे काय त्या ठिकाणी, की विदरिंग म्हणजे दॅट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोमेजने काय बाळा, कोमेजने अर्थ आहे का सर त्याचा? विदरिंग म्हणजे कोमेजने, हळूहळू कोमेजून तो नाश पावणे, नष्ट होणे, नाहीसा होणे, त्याला म्हणतो आपण ओके. विदरिंग होणे. तसं ऍक्च्युली विदरिंग हा शब्द रॉक आणि स्टोनच्या बाबतीत वापरतात. रॉक विदरिंग, स्टोन विदरिंग म्हणतो आपण त्याला. ओके, एक भला मोठा दगड असतो, त्याच्यावर फंगाय किंवा बाकीचे वाढतात लायकेन्स वगैरे, आणि तो रॉक विदर होतो आणि हळूहळू त्याचं छोट्या छोट्या पार्टिकल मध्ये रूपांतरित होऊन त्याचं शेवटी मातीत रूपांतरित होतं. दॅट इज कॉल्ड रिअल टर्म विदरिंग, त्याला विदरिंग म्हणलेलं आहे. पण विदरिंग म्हणजे आपल्या ह्याच्यामध्ये पण असं म्हणतो की एखाद्या ह्याच्यावर इन्फेक्शन झालं की ते प्लांट निस्तेज होतं, पेल होतं. ओके, आणि हळूहळू त्याच्यामधले ते काय जो नॅचरल डायव्हर्टेड आहे तो हळूहळू कमी होतो. इज इट? So the many fungi are parasite, okay, as I told you, to plant and animal and cause diseases. So some fungi are symbiotically present with algae and higher. Symbiotic means the fungi are what you can say the association of both organisms, association of two organisms where both are beneficial to each other, that are called symbiotic association. So some fungi grow symbiotically with algae or with higher plant. Okay, so now symbiotic association of algae and fungi leads into the formation of one class of what you can say organism that are called lichens. Okay, लायकेन्स नावाचा एक विशिष्ट असा ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी तयार होतो. कुणामुळं? या अल्गी आणि फंजाच्या सिम्बायोटिक असोसिएशन मुळे. ओके, आता अल्गी काय आहेत? अल्गी या फोटोसिंथेटिक आहेत, therefore they prepare food material. Fungi हे नॉन फोटोसिंथेटिक आहेत. सो द फूड मटेरियल प्रिपेअर्ड बाय अल्गी इज गिवन टू फंजाय. ठीक आहे, त्या बदल्यामध्ये फंजाय अल्गीला काय देतो? सो फंजाय ऍब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम द सबस्ट्रेट अँड गिव्स टू अल्गी. ओके, म्हणजे अल्गीला पाण्याची गरज आहे आणि फंजायला फूडची गरज आहे. म्हणजे एकूण एकाला मदत करून त्याला म्हणायचं सिम्बायोटिक, एकूण एकाला मदत करणारी जी काही संबंध असतात त्याला सिम्बायोटिक रिलेशन म्हणायचं. Okay, and symbiotic relations of fungi with higher plant is called mycorrhiza. Mycorrhiza means majority plants, higher plants are having fungal association with their roots. Okay, roots सोबत fungal association असतं. So that are called mycorrhizal association. So some fungi grows on food material like bread, jam, jelly, pickles, fruit, vegetables and crop seeds. Okay, okay. So मी पहिल्यांदा म्हणले काही फंजाई या फूड मटेरियल पण वाढतात. ओके, सो एअर ऑल्सो कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फंगल स्पोर. हवेमध्ये पण फंगल स्पोर्स भरपूर आहेत. ओके, म्हणून आपण कसं की हवेमध्ये दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हॉट यू कॅन से स्पोर्स, अँड स्पोर्स आर व्हेरी लाईट इन वेट. ते डोळ्याला दिसत नाहीत, लहान असतात आणि वजनात हलकी असतात. ठीक आहे, मी तुम्हाला मागे म्हणलं की एखाद्या ज्वारीच्या, आता सध्या टाळकी ज्वारी आहे, पांढरी ज्वारी म्हणतो आपण त्याला, उन्हाळ्यातली ज्वारी समथिंग, त्याच्यामध्ये काही प्लांट्सवर काही ज्वारीचे कणीस जे हेड असतं त्याला ते एकदम काळं झालं असतं. ओके, जर शेतात गेलात, कधी शेतात फेरफटका मारला तर त्याच्यामधले काही ज्वारीचे कणीस म्हणतो, हेड म्हणतो त्याला आपण, तर ते एकदम काळं पडलेलं असतं, ब्लॅक झालं असतं. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ ब्लॅक कलर्ड स्मट स्पोर्स. ओके, ते काय, ते स्मट स्पोर्स आहेत, हेड स्मट किंवा ग्रेन स्मट नावाचे तो डिसीज आहे. आणि सो इट कंटेन्स लॉट ऑफ स्पोर्स, करोड्स, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स आर देअर. ओके, करोडो लाखो स्पोर्स त्या ठिकाणी असतात. पण ते एकत्र असतात त्यावेळेस दिसतात, पण सेपरेट गेले की दिसत नाहीत, कारण ते खूप लहान असतात डोळ्याला, तर मायक्रोस्कोपिक आणि हलके असल्यामुळे हवेमध्ये पसरतात ते. सो
व्हेरी फ्यू फंजाय अक्वॅटिक, काही फंजाय पाण्यामध्ये सापडतात. आता अक्वॅटिक फंजाय म्हणजे आता ही स्पोर्स पाण्यात गेलेली ती नाही, पण काही फंजाय जन्मजातच पाण्यामध्ये राहतात, त्याला अक्वॅटिक फंजाय म्हणायचं. So the plant body of fungus is thallus. That means we don't have any differentiation like root, stem and leaves here in fungi. Okay. fungi मध्ये रूट, स्टेम, लीफ असं डिफरन्शिएशन आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत नाहीये. आणि याच्यामध्ये क्लोरोफिल नाहीये, त्यामुळं याची प्लांट सगळ्यापेक्षा वेगळीच आहे. Generally, fungal thallus is composed of mass of microscopic threads or filaments called hyphae. ओके, हायफी म्हणजे काय? फंगस स्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर त्याच्यापासून एक धागा निघतो सुरुवातीला. ओके, फिलामेंट निघतो. सो दॅट फिलामेंट फॉर्म्ड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर is nothing but hyphae. Okay, and the hyphae later matures and forms mycelium. Mycelium is nothing but the body of fungus. Okay, फंगसचं शरीर म्हणतो आपण. जसं आपलं शरीर असतं, हात, पाय, डोकं, पोट वगैरे, हे जे आपलं शरीर बनलेलं आहे, आपल्या शरीराचे हे पार्ट्स आहेत, तसं फंगसच्या शरीराचे पार्ट कोणते आहेत? It is called mycelium. mycelium. Okay. Yes. Omkar. Don't write anything. इथं कोण काय लिहिलं लगेच दिसतं. हा, कारण तुम्ही सगळे विद्यार्थी टेक्नॉलॉजिकली सगळ्यांना माहित आहे टेक्नॉलॉजी, त्याचा चांगला वापर करा. असं शिकोतरामध्ये काही रेषा मारणं वगैरे अशी काही ऍक्टिव्हिटी करू नका. हा, सो द हायफी आर थिन ट्रान्सपरंट ट्युब्युलर हायलाइन. हायलाइन म्हणजे कलरलेस, त्याला म्हणतो कलर्ड ऑर हायलाइन. युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर. ओके, हायफी हे फंगसचं what you can say immature body, and when it get matures, then it will convert into mycelium. So mycelium is a body of mass of hyphae constitute thallus of fungus is called mycelium. Okay, so the fungal thallus without hyphae joining a chain is called pseudomycelium. बघा, या ठिकाणी fungal thallus without hyphae joining a chain of loosely arranged cells, pseudomycelium. म्हणजे mycelium सारखं pseudomycelium पण त्या ठिकाणी आहे. ओके, म्हणजे फंगल हायफी एक हायफी दुसऱ्या हायफीला जॉईन एक चेन लाईक स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी, त्याला pseudomycelium म्हटलेलं आहे. Some hyphae grows together and forms thick root-like structure called rhizomorph. Okay, rhizomorph इथं कुठे दिलं? rhizomorph हे काय? हे मायसेलियमचंच एक थिक मास आहे, त्याला रायझोमॉर्फ म्हटलेलं आहे. सो दे हायफी मे बी सेप्टेट और अससेप्टेट, और मायसेलियम मे बी सेप्टेट और अससेप्टेट, और इट मे बी सिनोसाइटिक. सिनोसाइटिक मीन्स युनिसेल्युलर अँड मल्टीन्यूक्लिएट कंडिशन इज कॉल्ड सिनोसाइटिक कंडिशन. म्हणजे एकच कंपार्टमेंट, त्याच्यामध्ये जास्त न्यूक्लियर राहणे, सिनोसाइटिक. Okay, so that is what sinusotic condition. Unicellular but multinucleate condition म्हणजे जास्त न्यूक्लियाय एकाच कंपार्टमेंट मध्ये राहणे, कॉमन कंपार्टमेंट मध्ये, कॉमन याच्यामध्ये राहणे. सो मायसेलियम इज मोनोकॅरेटिक और डायकॅरेटिक. मोनोकॅरेटिक मीन्स मायसेलियमच्या एकाच सेल मध्ये एक न्यूक्लियस राहणे, त्याला म्हणायचं मोनोकॅरेटिक हिअर. आणि मायसेलियमच्या एकाच सेल मध्ये दोन न्यूक्लियस असणे, that is called dikaryotic. Okay, in monokaryotic mycelium the cells of hyphae are uninucleate. बघा, monokaryotic मध्ये uninucleate सेल राहतील, whereas in dikaryotic mycelium the cells are binucleate.
isn't it? So mycelium of parasitic fungi is intracellular or intracellular. Baga, this is very important, friends. Okay, the mycelium of parasitic fungi means which fungi? The fungi which grows on other plant or animal. ओके, म्हणजे दुसऱ्या लिव्हिंग प्लांट अॅनिमल किंवा दुसऱ्या कुठल्या ह्याच्यावर वाढणाऱ्या फंजा असतात त्याला म्हणायचे पॅरासिटिक फंजा. आणि पॅरासिटिक फंजा आर मोस्टली पॅथोजेनिक. ओके, सो दे आर मोस्टली pathogenic. Parasitic fungi are mostly pathogenic. Therefore, the mycelium of such fungi may be intercellular or intracellular. Okay, intracellular or intracellular. So friends, okay, so I will explain what is intercellular or intracellular. So in case of plant tissue is made up of lot of cells. Okay, so it may be the stem, root, leaf, or petiole, etc., etc. So these are the different plant parts. So these plant parts are multicellular. Okay, that means they are having lot of cells. Now what happens in case of intercellular mycelium? Here the intercellular mycelium is the mycelium present in between the two different cell. Okay, intercellular mycelium हे असं mycelium आहे, सो दोन वेगवेगळ्या सेलच्या आतमध्ये जो गॅप आहे त्या गॅप मध्ये असणारा mycelium is त्याला काय म्हणायचं, intercellular mycelium. Okay, and another is intracellular. Intracellular mycelium is the mycelium which is present inside the cell. Okay, intracellular, the mycelium which present inside the cell. सेलच्या आतमध्ये बघा या ठिकाणी दिलेलं आहे ही होस्ट सेल आहे आणि होस्ट सेलच्या आतमध्ये mycelium आहे. So this mycelium is called as intracellular mycelium. ओके, आणि इंटरसेल्युलर मायसेलियम म्हणजे कसं, दोन वेगवेगळ्या सेल्स, दोन आता सेल्स भरपूर असतात त्याच्यामध्ये, तर सेलच्या दोन सेलच्या आतमध्ये जो काही गॅप असेल किंवा जी काही जागा असेल त्या ह्याच्यामध्ये मायसेलियमची ग्रोथ होणं, वाढ होणं, सो दॅट मायसेलियम इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर मायसेलियम. आपण म्हणतो बघा क्रिकेट, इंटरनॅशनल क्रिकेटचं उदाहरण मी बऱ्याच वेळेस घेतो या ठिकाणी. इंटरनॅशनल क्रिकेट म्हणजे दोन वेगवेगळ्या देशामध्ये होणारी क्रिकेटची मॅच म्हणजे इंटरनॅशनल क्रिकेट. ओके, इंटरनॅशनल, आता भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन वेगवेगळे देश आहेत, या दोन देशामध्ये जी मॅच झाली त्याला म्हणायचं इंटरनॅशनल मॅच. इंटरनॅशनल. आता इंट्रानॅशनल म्हणजे काय, भारतामध्ये वेगवेगळ्या राज्याची मॅच, त्याला म्हणायचं इंट्रानॅशनल. Okay, you can take it, you can understand it your own way. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने समजून घेऊ शकता त्या ठिकाणी. ओके, इंटरसेल्युलर आणि इंट्रासेल्युलर. नाउ फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, इंटरसेल्युलर मायसेलियम म्हणजे जे मायसेलियम दोन सेलच्या आतमध्ये आहे, दोन सेलच्या आतमध्ये, सेलच्या एका सेलच्या मध्ये वेगळं आणि दोन सेलच्या आतमध्ये जो गॅप आहे सेंटर मध्ये. ओके, त्याला the intercellular mycelium produces certain knob म्हणजे खुंटी. ओके, खुंटी आपण भिंतीमध्ये घुसवतो ना त्या टाइप मध्ये, certain knob like structure called haustoria. Okay, haustoria. So haustoria is the structure produced by the intercellular mycelium. So what is the function of haustoria? Haustoria penetrates the host cell
नेबरिंग सेल, जी शेजारची सेल आहे त्याला चिटकून असलेली जवळची सेल. सो द हॉस्टोरिया पेनिट्रेट्स, घुसते कशामध्ये, नेबरिंग होस्ट सेल अँड ऍब्सॉर्ब or sucks the food material present in that cell, and therefore the haustoria are called sucking organ. Okay, शोषून घेणार. What it sucks? It sucks food material present in that cell. Okay, so haustoria is very, very important. It is an absorptive organ. Here in the diagram, friends. Okay, so this is another cell, this is one more cell, आणि या दोन सेलच्या आतमध्ये हे एक मायसेलियम आहे. So this mycelium is called intercellular mycelium. This intercellular mycelium produces this knob like KNOB. knob म्हणजे खुंटी किंवा एखादं स्ट्रक्चर ह्या शेजारच्या सेल मध्ये घुसवायचं. ही जी सेल आहे या सेल मध्ये हे नॉब लाईक हॉस्टोरिया घुसवायचा, and whatever the food material present in that cell, in this cell here, the food material all is absorbed by this fungus. Okay, हे फूड मटेरियल सगळं हे फंगल mycelium absorb करतो. So this is what one of the mode of nutrition. अशा पद्धतीनं फंगस त्या शेजारच्या सेल मधनं अन्न ऍब्सॉर्ब करतो, फूड मटेरियल ऍब्सॉर्ब करतो by producing haustoria. Okay, so haustoria production takes place only in case of intercellular mycelium. Friends, intracellular mycelium never produces haustoria because the mycelium itself is present inside the cell. Okay, जे intracellular mycelium आहे, so that intracellular mycelium will not produce haustoria, whereas intercellular mycelium produces haustoria. Okay, so this is what the haustoria. So any doubt याच्याबद्दल कुणाला काही शंका बाळांनो? Yes. नो सर. हा, समजलं हॉस्टोरिया म्हणजे काय? यस. अच्छा अच्छा, तुम्ही बीएससी फर्स्ट इयरचेच आहेत ना विद्यार्थी? यस सर. अरे यार, काय म्हणजे माझ्याकडे कसं की 2-2, 3-3 क्लासेस आहेत. एमएससी चुकून एखादी तुमची लिंक मी दुसऱ्याच ग्रुपवर टाकली होती, ते डिलीट करून पण नंतर हे कारण बीएससीचा एमएससीचे फर्स्ट इयर सेकंड इयरचा क्लास आहे आणि बीएससीचा पण क्लास आहे, आणि मोबाईलवर एवढे ग्रुप तयार झालेत की बीएससी फर्स्ट इयरचा गेल्या वर्षीचा ग्रुप, त्याच्या अगोदरचा ग्रुप, या वर्षीचा ग्रुप, म्हणजे कदाचित लिंक इकडची तिकडे होऊ शकते. हा चला, हा समजत नसेल तर विचारत चला. हॉस्टोरिया ह्या खूप महत्वाच्या असतात बघा. ओके, so friends, the fungal cell have the cell wall which is made up of cellulose. That cellulose is called fungal cellulose. Okay, त्याला कायटिन म्हणलेलं आहे. Fungal cellulose and chitin. Chitin is the material chemical present in the fungal cell wall. So here in the small diagram is shown here. This is the structure of fungal cell. So it has cell wall, cytoplasm, mitochondria, nucleus, cytoplasm. Everything is present here because fungal cell, the advanced fungal cells are what you can say they are of eukaryotic type. Isn't it? Eukaryotic fungal cell eukaryotic. No doubt lower fungi, ज्या खालच्या lower fungi आहेत त्या prokaryotic आहेत काही. Okay, some lower fungi are of prokaryotic type, isn't it? So the protoplasm of cell contains cell wall, organelles like
endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes. In addition to that, vacuole reserve food material is present in the form of oils and fats. Okay, glycogen. सो रिझर्व्ह फूड मटेरियल, आता हे फूड मटेरियल कुणाचं आहे? फंगल सेलचं. पण ते कुठून मिळालेलं आहे? हास्टोरियाच्या माध्यमातून दुसऱ्या सेल मधनं मिळवलं, रेडीमेड आहे. कारण बिकॉज फंजाई कॅनॉट प्रिपेअर फूड मटेरियल. Okay. Here, the fungi reproduces by means of asexual and sexual method of reproduction. So they reproduces by means of asexual and sexual method of reproduction. Asexual reproduction takes place by the formation of spores, or they are also called as conidia. Okay, spores or conidia. CONIDIA. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेनी नंबर. सो फ्रेंड्स, ॲज अ टोल्ड यू, मी तुम्हाला ह्याचं उदाहरण सांगितली, स्मट स्पोर्स. ज्वारीच्या शेतामध्ये तुम्ही पहा किंवा कुठे कुठे शेताला फेरफेर मारता, तसं गव्हामध्ये पण दिसतं. कधी कधी गव्हामध्ये पण स्मोट आहे. शुगर केन मध्ये पण दिसतं. कधी कधी उसाच्या ह्याच्यामध्ये उसाला बघा, त्या ठिकाणी एक पांढरी हे येते, इन्फ्लोरसन्स येतो, त्याला आपण उसाला तुराला म्हणतो, तुरा. किंवा आमच्या भाषेमध्ये ऊस म्हातारा झाला म्हणतो, की म्हातारी आली म्हणतो उसाला. ठीक आहे, आपण वेगवेगळ्या भाषेमध्ये त्याला काही काही वेगळे शब्द असतील, पण ज्या ठिकाणी उसाला इन्फ्लोरसन्स येतो, जी काही पांढरा तुरा येतो, त्या ठिकाणी हे काळं व्हीप लाईक गोलाकार स्ट्रक्चर बनतं. त्याला व्हीप स्मट ऑफ शुगर केन असं नाव दिलेलं आहे, व्हीप स्मट. ओके, असं चापकासारखं गोल 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 खूप मोठं लंब स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी बनतं. त्याला म्हणायचं व्हीप स्मट ऑफ शुगर केन. कधी कधी उसाच्या शेतामध्ये पण असे म्हणजे पाहत चला, आपण ज्यावेळेस शेतामध्ये फेरफटका मारतो त्यावेळेस वनस्पतीकडे एका वेगळ्या नजरेनं पाहायचं. आपण बॉटनीचे विद्यार्थी आहोत, म्हणजे सो वी शुड हॅव अ फ्री इंटरॅक्शन विथ द प्लांट्स. ओके, आपण वनस्पती सोबत बोललं पाहिजे. वनस्पती आपणाला बोलतात म्हणजे ते त्याचे सिम्पटम सांगतात, आपण ओळखलं पाहिजे ते. ओके, बिंग द स्टुडंट ऑफ बॉटनी, बिंग द स्टुडंट ऑफ प्लांट सायन्स, आपण वनस्पती शास्त्राचे विद्यार्थी असल्यामुळं वनस्पतीला आपण सगळ्यात जास्त समजून घेतो, किंवा वनस्पती आपल्याशी जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये एकरूप होतात. म्हणून ज्या वेळेस आपण शेतात जातो किंवा फॉरेस्ट मध्ये फेरफटका मारतो, त्यावेळेस यू ट्राय टू सी what type of vegetation is there in the field or in the forest, कोणत्या पद्धतीचे प्लांट्स आहेत. ओके, काही प्लांट तुम्हाला लहान मिळतात, काही मीडियम साईजचे, काही मोठे असतात, काही गवत असतं. ओके, जंगलामध्ये भरपूर अनवॉन्टेड म्हणजे हे पण असतं त्या ठिकाणी. तर या सगळ्या गोष्टीचा एक वनस्पती शास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून त्या ठिकाणी पाहायचा, अभ्यास करायचा. ओके, मी दरवेळेस विद्यार्थ्यांना म्हणतो, आता आपले ऑनलाईन क्लास ऑफलाईन क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये म्हणतो की आपण वनस्पतीला बोलायचं, वनस्पती आपल्याला बोलतात. इज इट पॉसिबल? ओके, वनस्पती आपल्याला बोलतात का? पण आपण वनस्पतीला बोलू शकत नाही, पण आपण वनस्पतीला बोलू शकतो ना. ओके, समजा एखादं घरी नवीन बाळ आहे, मग आपण बाळाला म्हणतो ना, अरे बाळा 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 बाळा. आपण त्याच्या गालाला म्हणतो, तुझं नाक हे चवणीच आहे, तुझं गाल ह्याचीच आहेत, किंवा असं त्याला थोडं गुलगुल करतो, किंवा तुझे ओठ असलेच आहेत असं म्हणतो. तसं आपण वनस्पतीला बोलायचं. ओके, अरे 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 झाडा, अरे प्लांट. ओके, अरे वनस्पती, तुझे फुलं किती चांगली आहेत. ओके, फुलाचा रंग खूप छान दिसतो, पानं खूप छान आहेत. ओके, असं म्हणजे आपण बोलायचं. किंवा एखाद्या वनस्पतीला एखादा डिसीज झालेला असतो, ते वनस्पती सांगते, एखादं वनस्पतीचं प्लांट हे सुकून गेलं असतं, सांगतं, ते दाखवतं, अरेकडे मला हा डिसीज झाले बघा. अनोळखी माणसाला ओळखू येत नाही तो डिसीज, पण आपल्याला ओळखू येतो, कारण का आपण वनस्पती शास्त्राचे विद्यार्थी आहोत. मग ओळखायचं, अरे हा वनस्पतीला ह्याला हे डिसीज झालेला आहे. मग आपण काय करणार, त्या डिसीजचं आयडेंटिफिकेशन करून त्याच्यावर ट्रीटमेंट करणार. ओके, लाईकवाईज सो वी शुड हॅव इंटरॅक्शन विथ प्लांट्स. ओके, आपण आपल्या हृदयापासून वनस्पतीशी बोललं पाहिजे. ठीक आहे, तसं या ठिकाणी फंगल स्पोर्स हे भरपूर आपल्याला शेतामध्ये सापडतात. भरपूर आपण बघा
दिवसा बरेचसे लोक म्हणजे चष्मा वगैरे घालत नाहीत. आपले डोळे वातावरणाशी उघडेच असतात. डोळ्याच्या वर बारीक थर असतो पाण्याचा. आपल्या डोळ्याला जर थोडस आपण मार्केटमध्ये वजिराबाद सारख्या ठिकाणी जर गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन आले, ज्या ठिकाणी धूळ वगैरे बस स्टँडच्या वगैरे परिसरामध्ये, तर ती सगळी धूळ आपल्या डोळ्यात बसते. ओके, आणि ती एका बाजूला जमा होते. ओके, मग ती घाण जर आपण दॅट मटेरियल कंटेन्स लॉट ऑफ फंगल स्पोर्स. डस्ट पार्टिकल आहेत, फंगल स्पोर खूप असतात त्याच्यामध्ये. इजंट ते कोनिडी असतात त्या ठिकाणी. सो यू कॅन ऑब्झर्व दॅट. तुम्ही पाहू शकता. ओके.